आम्हाला रोजगार नको आहे आणि आम्हाला बंदरही नको आहे. श्रीमंत लोकांसाठी हे बंदर बनणार आहेत. म्हणजे लाखो लोक याच्याने बेरोजगार होणार आहेत. उत्तरपासून ते बोर्डीपर्यंत मच्छीमार पूर्ण नाहीशी होणार आहे. मारहाण करून आमचं जीव घेतात तुम्ही. कसला विकास आहे गावात? आम्ही सांगतो सरकारला, आमच्याकडे या कामाला आम्ही तुम्हाला नोकऱ्या देऊ. हे वाढवून बंदर येणार म्हणजे काय विनाशकारी बंदर आहे. आम्ही बर्बाद होणार आहे त्याच्यामध्ये. Vadhvan Port, a port planned at Vadhvan village that is part of Sagarmala project and has a natural water depth of around 20 meters and requires no dredging. Close to the Mumbai-Ahmedabad and Mumbai-Vadodara highway and has easy connectivity to the railways, which will position India globally in top 10 when it comes to logistics, and with various other advantages, has still been facing landmark resistance for the last 2 decades in and around Vadhvan Port. From being one of the most advantageous projects, this has turned out to be one of the most controversial projects, even as recently thousands of protesters had protested at the Azad Maidan. This project is located at Vadhvan village in Dahanu Taluka of Palghar district in Maharashtra. If one has to visit the Vadhvan village and its neighboring villages, then most of the households have put up stickers stating Ekat Jid Vadhvan Bandar Rad as their participation in this protest against the planned Vadhvan port. Dye makers, fishermen and farmers form the base of the villages that would be affected due to this port, as is the claim of these villages. These are traditional businesses and they claim that their number crosses the number of employment promised by the government, and they aren't equipped to do anything other than this. Let us listen to what they have to say. With us is standing Mr. Suresh Patil, who is into this dye making business for more than 3 decades. Let us understand from him that this Vadhvan project, what does this project mean to him? सुरेशजी, मला एक सांगा तुम्ही की हे तुम्ही जे डाय मेकिंगचा व्यवसाय करताय हे किती वर्ष झाले करताय? मी लहानपणापासून म्हणजे गेली 30 वर्षापासून हे काम करतोय. ओके. आणि याच्यामध्ये आम्हाला बेनिफिट चांगला आहे. ओके. आणि जेव्हा तुम्ही म्हणता की तुम्ही डाय मेकिंगचं लहानपणापासून काम करताय, तर मग डाय मेकिंगच्या व्यतिरिक्त म्हणजे डाय मेकिंग 12 महिने व्यवसाय सुरू असतो का मध्ये बंद असतो, कसं असतं ते? जर समजा 1-2 महिने याच्यामध्ये गॅप असतो आणि त्या गॅपमध्ये आम्ही शेतीचं काम करतो. बरं, म्हणजे नुसतं तुम्ही डाय मेकिंगवर अवलंबून नाही, तुम्ही डाय मेकिंगच्या व्यतिरिक्त तुमची शेती सुद्धा आहे. आणि ते तुम्ही करता. ते तुम्ही किंवा तुमच्या परिवारात हे सतत 12 महिने हे दोन्ही रोजगार करतच असतात. बरं, हे वाढवण बंदर जे येणार आहे ह्याबद्दल आपले काय विचार आहे? हे वाढवून बंदर येणार म्हणजे काय विनाशकारी बंदर आहे आणि याच्यामध्ये आमचा फार रोजीरोटी आहे. डाय मेकिंग आहे, शेती आहे, दुसरा व्यवसाय आहे, तो पण सर्व आम्ही बर्बाद होणार आहे त्याच्यामध्ये. सरकार बऱ्याच गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करते. सरकार म्हणते की आम्ही तुम्हाला रोजगार देणार आहोत, आम्ही तुम्हाला प्रस्थापित करणार आहोत, आणि सरकारने प्रोजेक्ट्स पण चांगले केले, त्यामुळे देशभर लोकांना सुविधा झाल्या आहेत. तर तुम्हाला असं वाटत नाही का की हे सरकार करेल? नाही, आम्हाला तर अजिबात वाटत नाही. की कुठे पण असे प्रोजेक्ट झाले तिकडे कोणाला पण असा त्या लोकांनी पुनर्वसन केलं नाही आणि सर्व ह्याच्यामध्ये बाबतीमध्ये आम्हाला पण कसं यामध्ये गुरफटलं जाईल असं आम्हाला वाटतं. This is not the feeling of only Mr. Suresh Patil. A lot of people in this Vadhvan Port area have a similar feeling that this particular port is not going to give them any more options, but is going to take the livelihood completely out of them, which they have been doing for decades. Not only one, but most of the households have dye making units installed
and provide employment to couple of them or more depending on the size and the number of equipments they have. Here, we spoke to another die maker who claims to be in this business of die making for around 4 decades plus. Let's listen to him. When we say that die making business is part of every household, what exactly we mean by that? So if you look behind me that particular house, you can see a couple of die making machines installed over there. If you see over here this particular workshop, even this has die making machines installed over there. If you see that particular house, even that has die making machines installed over there. So when we say die making machine is a household business, is a traditional business, this is what we mean by that. Every particular household or most of them have installed die making machines, and this is what a traditional business is. So let us understand from the die makers that when we say a Vadhvan project, what exactly it means for them. तुम्ही या डाय मेकिंग व्यवसायात किती वर्षापासून आहे? मी जवळजवळ म्हणजे शिकत आहे तेव्हापासून 40 वर्षापासून या डाय मेकिंग व्यवसायामध्ये आहे. पण हा जो सरकारचा प्रकल्प येतोय वाढवण पोर्ट, त्या वाढवण पोर्ट बद्दल तुमची काय भूमिका आहे, काय भावना आहे, तुम्हाला काय वाटतं? म्हणजे काय सरकार सांगतो की तुम्हाला रोजगार देईल. ॲक्च्युली आम्हाला रोजगाराची इथे आवश्यकता नाही आहे. आमच्याकडे जरी माणसं पाठवली त्यांना आम्ही रोजगार देऊ शकतो. आमचा हा घरबसल्या व्यवसाय आहे आणि आम्हाला म्हणजे रोजगाराची काही जरूर नाही मिळत. आणि जर इथे जर पोर्ट आला तर आमच्या ह्या डहाणूपासून ते तारापूर एरियामध्ये जवळजवळ 25,000पेक्षा लोक कारागीर आहेत आणि त्याच्यावरती निर्धारित असे जवळजवळ 1,00,000 लोक तरी म्हणजे ह्या धंद्यावरती म्हणजे हे आहेत अवलंबून आहेत. तर आम्हाला असं काय म्हणजे रोजगाराची सरकार सांगते की तुम्हाला रोजगार देऊ, आम्हाला ॲक्च्युली रोजगाराची काय जरुरी नाही. आणि जर आम्हाला सरकारने जर विस्थापित केलं तर आमच्या धंद्यावर म्हणजे परिणाम होणार आहे. काय तर जे आम्ही इथे पहिल्यापासून म्हणजे रोजगार करतो आहेत आणि ज्या लोकांना माहिती आहे की अमुक ठिकाणी गेल्यावरती आम्हाला अमुक डाय मिळतो, जर आम्ही विस्थापित झालो तर आता कुठे जाणार आणि जे लोक येणार ते आम्हाला कुठे शोधत येणार डोंगरपट्टी भागामध्ये वगैरे. तर आम्ही जे इथे आहेत नुकते स्थिर आहेत. जर आम्हाला विस्थापित केलं तर आम्ही एवढ्या भारी मशिनरी आणल्या आहेत, एवढ्या सर्व जड आहेत, आम्ही कुठे जाणार? आणि जी आम्हाला जागा पाहिजे ती जागा सुद्धा सरकार एवढी उपलब्ध करून देणार नाही. त्याच्यामुळे आम्ही जे इथे आहे ते स्थिर आहेत. आम्हाला रोजगार नको आहे आणि आम्हाला बंदरही नको आहे. So even from this die making entrepreneur, we have understood what the feelings or what the feedback is about this particular Vadhvan port. A lot of die makers have taken loans worth around 15 to 20 lakhs to upgrade themselves from traditional tools to using computerized machines and CNC machines. This helps their next generation to have hands-on practice at their workshop itself and continue in their traditional business and be Atmanirbhar instead of working for someone else. They prefer equipping themselves with this traditional business rather than opt for the jobs given by the government. Now we are in the workshop of Mr. Suresh Patil. Earlier we saw him working on traditional tools, but now he has upgraded himself with these two machines. So let us understand what made him do that and what exactly is he doing in this particular setup. Suresh जी, मला सांगा, हे जे तुम्ही केलंय हे नक्की काय? हे आमचं डायमेकिंग आहे, त्या व्यवसायामध्ये आम्हाला हे मशिनरी आहे ना, त्याच्यामध्ये आम्हाला डेव्हलप झालं. म्हणजे आम्ही याच्यामध्ये एम्बॉस वगैरे आणि पंच कटिंग वगैरे करून ते दुसरं आमच्या टेबलवरती नेऊन ते काम करतात. मग आता हे वर्कशॉप कोण सांभाळतो? ही माझी मुलं सांभाळतात. तुमच्या मुलांनी काय शिक्षण केले, ते तुम्हाला कशा प्रकारे मदत करतात? माझ्या मुलांनी 12वी पर्यंत शिक्षण केलं आणि ते आता CNC मशीन वगैरे चालवत आहे. म्हणजे हा तुमचा जो रोजगार ऍक्सिडेंट आता ते पुढे घेऊन जाणार? हो, माझी आता समजा म्हणजे आता 50 गाठणार आहे, तर माझी मुलं आता लहान आहेत, ती पण याच्या व्यवसायामध्ये काम करायला. So this is how the die makers have not only upgraded themselves using the latest technology, but they have also made sure that their next generation also steps up and continues this traditional business ahead instead of hunting for jobs. The fishermen feel that this project is only for the rich and will not yield any jobs, as most of them are not equipped to get good paying jobs. In fact, the villagers also say that it was the outsiders who got good paying jobs as they were trained and highly qualified. Plus, like the die makers,
Even the fishermen claim to have taken loans to build their ships and purchase other equipments, and all will go in vain once this Vadhvan project comes into effect. Moreover, they feel that the reclamation done in the sea will flood their villages, as water will enter the villages and destroy their mere existence. Now we are with the local fishermen from the Varor village, and they have their own views for this particular project, as in why they would need this project or why they wouldn't want this project. So let us hear from them what they have to say. तर हा जो वाढवण प्रकल्प येणार आहे, वाढवण बंदर येणार आहे, ज्याच्यामुळे भारत देश जो आहे तो टॉप 10 मध्ये लॉजिस्टिक्समुळे मोठमोठे जहाज येतील, रोजगार निर्माण होईल सगळ्यांसाठीच. त्याबद्दल तुम्हाला काय माहिती आहे का? ते सरकारचं उत्पन्न नाही, ते श्रीमंत लोकांसाठी हे बंदर बनणार आहेत, तो मुद्दा जाऊन द्या. पण ह्याच्या मूळ मुद्दा म्हणजे कसं, जो मच्छीमार समाज आहे, लाखो लोक याच्याने बेरोजगार होणार आहेत. आणि हे नुसतं मच्छीमार समाजच नाही, त्याच्यावरती एका बोटीवरती जवळजवळ 8-10 आदिवासींना सुद्धा काम दिलं जाते. म्हणजे एक रोजगार सोडून तुम्ही दुसरा का निर्माण करता? नोकरीच्या उत्पन्नापेक्षा व्यवसायाचं उत्पन्न जास्त आहे आणि ते तुमचं एक स्किल सेट आहे, त्यामुळे तुम्हाला ते नको. हो बरोबर आहे ना. आधी हे याच्यात डेव्हलप झालेले आहेत लोक, आणि जरी शिक्षण नसलं तरी स्वतःच्या कलेवरती ते समुद्रातनं मासे वगैरे पकडणं हे त्यांचं चालते. आता ही मच्छीमारीत नष्ट झाली तर सर्व समाजच नष्ट होऊन जाणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे याच्याने दुसरा तोटा असा होणार आहे की 5,500 एकर इथे भर टाकणार आहेत आणि 12 किलोमीटरचं एक भिंत बांधणार आहे. हा प्रवाह असा दक्षिणोत्तर जो चालतो, हा जर अडला तर ही संपूर्ण किनारपट्टीची गावात बुडून जाते. बाजूला 4 किलोमीटरवरती ॲटॉमिक पॉवर स्टेशन आहे, त्याच्यात जर पाणी शिरलं ना तर मुंबईपर्यंत ब्लास्ट होऊन जाईल. इथे एका बाजूला तुमचं थर्माफॉल आहे, एका बाजूला ॲटॉमिक पॉवर स्टेशन MIDC आहे. हे सर्व असताना आणखी कशाला पाहिजे? आणि असे जे प्रकल्प आहेत ते देशामध्ये पुष्कळ ठिकाणी अशा खाड्या आहेत ना, पण हे काय माहिती आहे का, मच्छीमारांना नष्ट करणार हे. थर्मोपॉवर तयार झालं, आम्हाला किती रहिवाशांना नोकऱ्या दिल्या, टॅक्समध्ये किती नोकऱ्या दिल्या. एकही कोणी इथे परमनंट नाही, सर्व मद्रास वगैरे इथून येतात आणि त्यांना जॉब देतात. हे सुद्धा धूळपे काय तुम्हाला नोकऱ्या देऊ? आम्ही सांगतो सरकारला, आमच्याकडे या कामाला आम्ही तुम्हाला नोकऱ्या देऊ. मी डायमेकिंग पण करतो, बोटीत सुद्धा जातो, आम्ही उपाशी नाही. आज लॉकडाऊनमध्ये कोणी सरकार विचारायला आलं नाही. इथे पूर्ण एरिया समुद्रावर जगलं का आम्ही सुखाने आणि समाधानी आहे. तुम्हाला असं म्हणतो की नोकऱ्या जरी मिळाल्या तरी आपला औद्योगिक व्यवसाय बघता बघता जी काय आपण आपली शैक्षणिक पातळी आहे त्या हिशोबाने आम्हाला चांगले जॉब्स मिळणार नाही. शेवटी चांगले जे मोठ्या उत्पन्नाचे जॉब्स आहेत ते बाहेरच्याच लोकांना मिळणार आणि आम्हाला स्थानिकांना काही ते छोटे मोठे जॉब मिळणार, असं समज आहे. मुळात त्याची नोकऱ्याच नाही आहेत. हे जे आहेत ना बोटी जे खाली करणार ते यांत्रिकीकरण आहे, ते यांत्रिकीकरणावर होणार आहे. आणि सर्व जे भराव टाकला विकास भोरने सांगितलं तसं तर मच्छीमारच नष्ट होणार आहे. म्हणजे इथल्या लोकांचं जीवनच नष्ट होणार आहे. बरं ह्या एरियातला नाही, तुमच्या मुंबईपर्यंतच्या जवळ वसईपासून सर्व लोक इथे मच्छीमारीला येतात. मग एवढ्या आणि इथे सरकारने काय पैसे नाही दिले बोटी बांधायला, स्वतःच्या हिमतीवर ते म्हणजे लोन काढून वगैरे सर्व बोटी बांधलेले. अपेक्षा सर्वांकडे केली. मागे बाळासाहेब ठाकरेने तर उद्धव ठाकरेंनी इथे पाठवलं होतं, त्याने सांगितलं लोकांची इच्छा नसेल तर आम्ही रद्द करू. त्यानंतर जवळ 25-30 वर्ष व्हायला लागले. आता राजकारण असं झालेलं आहे की पूर्वी कसं सामाजिक कार्यकर्ते होते, आता हे राजकारण म्हणजे कसं व्यावसायिक झालेलं आहे. त्यामुळे कोणाला तो जरी विरोधी असला ना तरी त्याला पण भागीदारी मिळेल म्हणून ते सुद्धा त्यांना सपोर्ट करायला बघतात. म्हणून आपली पुढची पिढी आपल्याला शाप देतील की तुम्ही काहीच केलं नाही, आणि ते म्हणतात तुम्हाला विस्थापित करू. विस्थापित जर केलं तुम्ही नोकऱ्या देऊन इथे येणार कसे? तुम्ही 10-15 हजारची नोकरी देणार, तुम्ही सांगता मोखाड्याला जागा ठेवणार, मोखाड्याने 500, 200, 300 रुपये खर्च इथे येईल. काय म्हणजे धुळफेक किती आहे. म्हणून सर्व लोकांनी ठरवलेलं आहे, इथून नाही मुंबईपासून सर्वांनी ठरवलेलं आहे की हे बंदरच नको. तर प्रत्येक घराला स्टिकर लावले, एकच जिथं वाढून पडलं. तर गावागावांमध्ये खास करून महिलांमध्ये ह्या मुद्द्यावर काय प्रतिक्रिया? तर खरं सांगितलं तर मुळातच मच्छीमार लोकांनाच असं नाही तर जे शेतकरी आहेत, डाय मेकर आहेत, त्यांनासुद्धा मुळातच वाढवण बंदर हे नको आहे. कारण की त्याच्यामुळे कसं लाखो लोकांची नुकसानी आहे. आज जे मासेमारी होते ती पूर्णपणे नष्ट होणार आहे.
कोर्टाने 5 ऑर्डर दिलेले आहेत की कोर्टाच्या आदेशाशिवाय इथे फावडा लावायचा नाही. का? हे ग्रीन झोन आहे आणि इथे जैवविविधता एवढे आहेत. शास्त्रज्ञाने 12 शास्त्रज्ञ नेमले होते, त्यांनी सर्व रिपोर्ट दिलेले आहे. त्याच्यावरती सांगितलेलं आहे की इथे ग्रीन झोन आहे, इथे कुठल्याही प्रकारचा प्रकल्प आणू शकत नाही. पण हे जबरदस्तीने आणण्याचा प्रयत्न करतात. पण एखादा जे नवीन प्रकल्प येतो तर रस्ते म्हणा, पाणी म्हणा, इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणा, चांगल्या शाळा म्हणा, ह्या सगळ्या गोष्टी पण प्रकल्प घेऊन येतात. असं नाही की नुसतं तेवढंच येतं. तर आपली जी पुढची पिढी आहे त्यांना तो एक्सपोजर मिळेल. असं नाही की आता नाही आहे, पण ते चांगल्या प्रमाणात येतं. आम्हाला त्यांच्या 15 किलोमीटरमध्ये ना 4ही बाजूला तुम्हाला वीज फुकट देऊ. वीज कुठे इथे लुटलं जातं वीज. सांगितलं होतं. हा, मग इंदिरा गांधीने ते आहे त्यांच्याकडे 15 किलोमीटर त्यांच्या सर्कलमध्ये वीज आणि तुम्हाला मोफत. आम्हाला वीज तर मोफत जाऊ ते सहसा राहत सुद्धा नाही. अगोदर जे प्रकल्प इकडे झाले, नॅशनल किंवा स्टेट लेवलचे जे प्रकल्प झाले, त्यामध्ये जे काही प्रॉमिसेस दिले, टॅक्स असेल किंवा धरण मागणी असेल, ते पूर्ण न झाल्यामुळे तो पण एक असंतोष आहे की आता पण तुम्ही जे आम्हाला आश्वासनं देत आहे अगोदरचीच पूर्ण नाही केली तर ही काय पूर्ण, असं कुठेतरी समज. असं नवीन कोकणाला तुम्ही तुम्हाला म्हणजे सांगतो, म्हणजे आपलं माणुसकी नात्याने तुम्ही फक्त नवीन कोकणाला जाऊन बघा, त्यांना राहण्यासाठी कोणती जागा आणि कशी घरं बांधून दिली ती ओढले दिले भूकंपग्रस्तांना. तुम्ही फक्त जाऊन बघा की माहिती पडेल की खरोखर या लोकांचा सरकारबद्दल अशी चीड का आहे. आज त्यांची घरं म्हणून त्यांना घर राहायला जाऊन बघा, तिथे नोकरी नाही मिळत, त्यांना नोकरी नाही. इथं स्थानिक असताना परंपरेने चाललेली माणसं आम्ही आमच्या आई वडील आजोबापासून पंजोबापासून हे स्थानिक आहेत आम्ही. आणि मच्छीमार आमचा व्यवसाय धंदा असून सुद्धा तुम्ही सांगता झाडे लावा, झाडे रुजवा, जगवा म्हणजे काय. आणि माणसं तुम्ही सांगता की तुमचा विकास होईल, हे ठिकाणी तुम्ही विकास करता तर माणसं तिकडे मारहाण करून आमचा जीव घेतात. तुम्ही कसला विकास आहे गावात? तुम्ही आम्ही समजा काय करणार, कुठे जाणार? We also spoke to a fisherman who owns 2 boats and claims that he employs around half a dozen people. He feels that this port will not help the locals one bit and they all will be destroyed and their footprints will be erased. Let's hear them out. Right now we have a fisherman with us who is going to tell us what he does, how many boats he has and what this project means to him. माझी 2 बोटी आहेत, एक मोठी बोट आहे, एक लहान बोट आहे. 2 बोटी आहेत माझ्याकडे. मोठ्या बोटीवर किती जण काम करतात आणि छोट्या बोटीवर किती जण काम करतात? माझ्या मोठ्या बोटीवर 6 जण काम करतात आणि छोट्या बोटी आहे त्या 2 जण काम करतात. म्हणजे तुम्ही जवळ 8 ते 10 लोकांना रोजगार देता. आता ह्या प्रोजेक्ट वाढवण बंदर याचा अर्थ तुमच्यासाठी काय आहे? माझा अर्थ एवढाच आहे की हा विनाशकारी बंदर आहे आणि पूर्ण मच्छीमारी आमची नष्ट होणार आहे.